صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ناديا مظهر العجائب تجده قونا لك في النوائب. كل هم وغم سينجلي بعصمتك يا الله، بنبوتك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بولایتک یا علی یا علی یا علی علیہ السلام. صلوات بآواز بلند پڑھ. اپنی اپنی دعاؤں اور عبادات کی قبولیت کے لیے صلوات. اللہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل کے لیے بھی صلوات. نعرہ تکبیر اللہ، نعرہ تکبیر اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سنی سارے بزرگ مزاج کمبر طبیعت سلمان حیثیت بن کے دونوں ہاتھ بلند. حیدری، حسینیت، یزیدیت، دشمنان اہل بیت پہ لعنت پیش، قاتلان سیدہ پہ لعنت پیش. صلوات بآواز بلند پڑھیں. اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. اللہ صلی علیہ. الحمد للہ ذی الشان العظیم والفضل العمیم، والصلاة والسلام علی النبی الکریم، والصلاة والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی والسراج المضیء والکوكب الدری، صاحب الوقار ودار السکینہ المدفون بأرض مدینہ، العبد المؤید الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابو القاسم محمد صلی علیہ وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ العظم امام زماننا، روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقوله الحق للحق بالحق فی الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِذَا صَفَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ السَّاجِدِينَ. صلوات پڑھیں بابا اللہ. حمد ہے اس اللہ کے لیے جس کی بلندی کا نام علی ہے. درود السلام سوا لاکھ انبیاء پر، بالخصوص احمد مصطفیٰ پر، جن کو اللہ نے مبعوث بے رسالت کیا تو اشارت علی کی ولایت کو رکھا. مالک آپ کو سمجھا یہ ہاتھ کس کو جو 65 کے بندے ان کو نہیں، جو نئے بندے ہیں پیر سے ہیں، میں ان کو اپنا پیغام سنا رہا ہوں. آپ تو میرے مزاج سے واقف ہیں. مجھے نئی ٹائم کی کوئی معذرت نہیں ہے، میں نے اپنی مرضی سے اترنا ہے. یہ کیا ہوا کہ شعر پڑھنے والوں کو، سریں لگانے والوں کو گھنٹا دو، جس کے سر پہ ذمہ داری کا سامان ہے اسے 30 منٹ سنائیے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میرے ٹائم پہ آپ کو گھڑیاں نظر آتی ہیں. جو جاتے ہوئے آپ کے 2 سرنجے خون کی نکال کے لے جائیں، آپ ان کو بڑا ذکر سمجھتے ہیں. جو آپ ستائے نہیں کرتے ان کے لیے آپ کے پاس ٹائم بھی نہیں.
मालिक आपको एक सलवात पढ़े बाबा ज़बूर अल्लाह। अभी मिंबर पे बैठे नहीं तो कह रहे हैं कि टाइम टाइम है, बस जुमले को तब्दील करें। बहुत अफसोस होता है। दरूद सलाम उन हस्तियों पर, सवालाफ अंबिया पर, बिलखसूस अहमद मुस्तफ़ा पर कि जिनको अल्लाह ने मबूस पे रिसालत किया तो शर्त अली की विलायत करो। जो मेरी खिताबत के मिजाज से वाकिफ नहीं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। मुझे खिताबत के मैदान में डराना ऐसा ही है जैसे मछली को पानी में घोते देने की धमकी देना। मछली को पानी में घोता नहीं मिलता, उसकी पानी जिंदगी है। खिताबत फरासत गुमी की जिंदगी है, इसके बगैर मैं नहीं जिंदा रह सकता। मैंने आज बयान करना है उस इमाम को जिसका नाम अली इमाम अली ने रखा है। ये हाथ किसी के मोहताज रहा, नाम अली इमाम अली ने रखा। भाईजान पता नहीं क्या वजह इस घर के करम के तबादले हैं या मोहब्बत के फैसले हैं या विलायत की इंतहा है। अल्लाह ने पहले अली के घर हुसैन को भेजा, फिर हुसैन के घर अली को भेजा। है ये क्या कहने, जो हाथ बुलंद हुए जो समझ के बोल रहे, जो नहीं समझ सके मैं फिर साथ मिलाता हूँ आपको। अल्लाह ने पहले अली के घर हुसैन को भेजा, फिर हुसैन के घर अली को भेजा। मैं बोलने वाला ट्योटा बंदों का साथ कोई नहीं लाया, आपने मेरे साथ बोलना है। अलग बात है अली के घर एक हुसैन है, हुसैन के घर सारे अली हैं। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। क्या कह रहे हैं, मैं फिर तो अली के घर, अली के घर एक हुसैन है, हुसैन के घर सारे अली। दरबार यजीद में उसने पूछा था ना मसवक नाम क्या है, फरमाया अली। कहने लगा मैंने तो सुना था वो मारा गया। इमाम ने फरमाया वो मेरा छोटा भाई है। अल्लाहु अकबर, छोटा भाई है। साथ ही कहने लगा अच्छा ये जो 6 महीने का है इसका नाम क्या है। कहने लगा इमाम ने फरमाया इसका नाम भी अली है। घबरा गया, देख के कहने लगा क्या वजह है। कह दी तुम्हारे बाप ने, जिसके दिल में अली रहता है, तुम्हारे बाप ने तुम्हारे सब भाइयों के नाम अली क्यों रखे। इमाम ने फरमाया यही बात मेरे बाप हुसैन से तुम्हारे दादा मरवान ने पूछी थी, तो मेरे बाप हुसैन ने बताया था मैंने अपने बेटों के नाम अली इसलिए रखे हैं अगर दुश्मन इज़हारे नफरत के लिए भी तुम्हारे नाम ले तो उसे भी अली अली कहना पड़ेगा। मादी लहमली का जुमला है ना, काश मैं उस वक्त दरबार यजीद में होता कि मैं यजीद का चेहरा देख रहा होता कि दरबार उसका है लेकिन हर तरफ अली अली की सदा। अली के घर एक हुसैन है। पसीना आ गया, मेरी मेरी पसीना सुखा रहे हो। मालिक आपको सलाम। उनकी तकरीर में पसीना निकाला है, मेरी में आप खुश हो। मालिक आपको सलाम। करबला के मिशन को 2 हस्तियां लेके आगे चली। तवज्जो करना, मेरे जुमले इतने सस्ते नहीं होते कि आप इधर उधर देखते रहो मैं पढ़ता रहूं। जनाब आलिया और इमाम सजाद, अब इस जुमले के जिसको लुत्फ आए ना भी बोले खैर है लेकिन समझ लेना। आलिया और सजाद, आलिया कौन है? सानिया ज़हरा, वो सानिया ज़हरा है, सजाद सानिया अली है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। वो सानिया नहीं, बात अगली है। ज़हरा के बाद सानिया ज़हरा मिल गई, ज़ैनब के बाद सानिया ज़ैनब नहीं मिली, इसी तरह अली के बाद सानिया अली मिल गया, सज्जाद के बाद सानिया सज्जाद न। सज्जाद के बाद पूरे कुरान के अंदर बिस्मिल्लाह से बताता अल्लाह ने जिसे साजिद कहा उसे आबद नहीं कहा। अब टाइम थोड़ा है, ये मेरी कमजोरी, मैं पहले बात करके चलो मुझे आयत पढ़ने दो जो सरनामा कलाम दी। फरिश्तों के बारे अल्लाह ने मुखातब कुरान में कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फैज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख्तु फीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहु साजिदीन। जब मैं इसे बना संवार लूं तो फौरन आदम के लिए साजिदीन हो जाना, साजिदीन हो जाना। फरिश्तों को अल्लाह कुरान में क्या कह रहा है? साजिदीन। पूरे कुरान में
میں نے تو مطالعہ کیا ہے، جس کو شک ہے وہ کر لے یا مولوی سے پوچھ لے، پورے قرآن میں اللہ نے فرشتوں کو ساجدین کہا، عابدین نہیں کہا۔ میں سورہ انبیاء کی ایک اور آیت پڑھنے لگا ہوں، منزل آگے بڑھانے لگا ہوں، اور میری کمزوری کے وقت نہیں ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 73 کے اندر اللہ نے کیا فرمایا؟ فرشتوں تم کیا کرنا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ۔ اب یہاں پہ انبیاء کی بات ہو رہی ہے۔ أَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكُنَّا لَنَا عَابِدِينَ۔ اب انبیاء کی بات ہو رہی ہے، انبیاء کو عابدین تو کہا، ساجدین نہیں کہا، فرشتوں کو ساجدین تو کہا، عابدین نہیں کہا۔ آج اس کی مجلس ہے جو عابدین نہیں زین العابدین ہے، جو ساجدین نہیں سید الساجدین، سید الساجدین۔ اچھا، زین العابدین اور سید الساجدین پہ الف لام ہے۔ عربی زبان میں الف لام مانسٹر صاحب معرفہ کا ہوتا ہے۔ معرفہ کا مطلب ہوتا ہے مخصوص چیزیں۔ زین العابدین مخصوص عبادت گزار بندوں کی زینت، تیرے میرے عبادتوں کی زینت نہیں، سجاد نوح کے سجدوں کی زینت ہے، سجاد موسیٰ کی عبادت کی زینت ہے، سجاد مصطفیٰ کے سجدوں کی زینت۔ اے اللہ اللہ سجدوں کی زینت ہے۔ زینت کسے کہتے ہیں؟ سجاوٹ کو۔ ہماری پنجابی کی ایک کہاوت نہیں، سونے پہ سہاگا۔ جتنا قیمتی سونا ہو اس پہ وہ سہاگا پھرتے ہیں، پھر وہ سجاوٹ پکڑتا ہے۔ جب تک کہ وہ سہاگا نہ پھرے چمکدار نہیں ہوتا۔ ایک مومن ہے نا، 4 اینٹیں بھی لگا دے اور اس کو منسوخ کر دے کہ امام بارگاہ ہے، پھر بھی حلالی شیعہ حلالی بندہ اس کا احترام کرے گا۔ پیچھے 4 اینٹیں لگی ہوئی ہیں، یہ امام بارگاہ سے منسوب ہیں۔ لیکن جس طرح ہمارے شاہ صاحبان نے، ہمارے مومنین نے 65 کے امام بارگاہ کی سجاوٹ کی ہے، یہ دلکش ہو گیا ہے۔ سجاوٹ بنی ہے نا، دلکش ہو گیا۔ سجاوٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ریاکاری نہیں ہوتا، لوگوں کو اس طرف متوجہ کرنا۔ زین العابدین عبادت گزاروں کی زینت، عبادتوں کی سجاوٹ کو سجاد کہتے ہیں۔ اے ہائے اللہ اکبر، مالک آپ کو سلامت رکھو۔ عبادتوں کی سجاوٹ سجاد کہتے ہیں۔ اچھا، انہوں نے بہت ساری باتیں تھیں، میں دل میں رکھ کے آیا تھا، گھر ارمان لے کے جاؤں گا، وقت تھوڑا ہے۔ مالک آپ کو سلامت رکھو۔ شاہ صاحب ہے نا محمد؟ اچھا، ایک سلوات پڑھے بابا جی۔ مالک آپ کو سلامت رکھو۔ عبادتوں کی سجاوٹ کو سجاد کہتے ہیں۔ خدا کی قسم پورا پنڈال جتنے بیٹھے ہو، اکثر بزرگان بیٹھے ہو، ایک بندہ بھی نہ بولے، دل سے دعا دے دے، مقصد حاصل ہو جائے گا۔ امام کا نام علی ہے، لقب سجاد ہے۔ سجاد کے 4 حرف ہیں، ایک لفظ ہے، 4 حرف ہیں، سین جیم الف دال۔ چاروں حرفوں کے ذریعے امام نے لوگوں تک خدا پہنچایا ہے۔ ہائے ہائے، یہ جملہ تفسیر مانگتا ہے۔ جو بندے ابھی بھی چپ کر کے بیٹھے ہیں، میری خطابت کا فن کہہ رہا ہے، تفسیر مانگتا ہے۔ چاروں حرفوں کے ذریعے اللہ پہنچایا ہے، سین جیم الف دال۔ سین سے سجدہ کر کے اللہ پہنچایا، جیم سے جاگیر کو تقسیم کر کے اللہ پہنچایا، الف سے اخلاق کے ذریعے اللہ پہنچایا، دال سے دکھ بیان کر کے اللہ پہنچایا۔ بس اسی میں مجلس پڑھو۔ سین سے سجدہ کر کے لوگوں تک خدا پہنچایا۔ یار شاہ جی، پتہ نہیں ہمارے اماموں کا خدا سے کیا رابطہ ہے، کیا لین ہے، کیا تعلق ہے۔ ندیم بھائی، میں نے جو بھی روایات کی کتابیں پڑھی ہیں، اللہ نے جب بھی کوشش کی ہے، یہی کوشش کی ہے کہ انسان کو اہل بیت سمجھ آ جائے، اور اہل بیت نے پوری زندگی یہی کوشش کی ہے بندوں کو خدا سمجھ آ جائے۔ اے ہائے
अल्लाह अकबर। भाई मालिक आपको सलामत रखे। अल्लाह ने यही कोशिश की बंदे ना रुकना। बंदे कहते हैं कि ये फलां जो है अली को भड़ा देता है, फलां जो है अली को घड़ा देता है। बंदे का बच्चा बन जा। ये मेरा जुमला है, जो किसी के कहने पे घट जाए या किसी के कहने पे पड़ जाए वो सब कुछ हो सकता है, अली नहीं हो सकता। अल्लाह नारे तकबीर, अल्लाह नारे रिसालत, नारे हैदरी। ये हदीस के साथ दुआ कमाल सहीफा सजादिया क्या है? हमारे इमाम की जो चौथे इमाम की दुआओं का मजमूआ है सहीफा सजादिया, उसमें क्या है? उसमें इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम अल्लाह का तारफ करवा रहे हैं। दुआए कुमैल और हदीस के साथ में क्या फर्क है? दुआए कुमैल में अली बता रहे हैं अल्लाह से मांगना कैसे है। हदीस किसा में अल्लाह बता रहा है अली का मकाम क्या है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इमाम वो नहीं होता, ये बात मेरी याद रखना आज की तकरीर में, इमाम वो नहीं होता जो जमाने को देख के बदल जाए। इमाम वो होता है जो जमाने को बदल दे। इमाम वो नहीं होता जो हालात को देख के मुतासर हो जाए। इमाम वो होता है जो हालात को मुतासर कर दे। मैं हालात हाजरा की गुफ्तगू करूं। इमाम वो नहीं होता जिसको मनवाने के लिए असेंबलियों में बिल पेश करना पड़े। इमाम वो होता है जिनकी मोहब्बत का हुक्म खुदा दे। नहीं आगे आज हमसे कहा जा रहा है, बिस्मिल्लाह आज़ीम भाई आप आए तो ये मजलिस भी अजीम हो गई है। एक मदा खान तशरीफ फरमा है। दुनिया का सब तो औखा काम होता है कि खतीब न सुने। मुझे पता है खुदा की कसम, जो बोलने का आदी हो वो सुनने का आदी नहीं होता। मालिक आपको सलामत रखे। इनकी मेहरबानी तशरीफ लाए, हमारे 4 अल्फाज सुनने वाले हैं। मालिक आपको सलामत रखे। क्यों ये जबर की तुम्हें नहीं पता? ये सोची समझी साजिश है। आज इनसे ये मनवाओ, 4 साल बाद इनसे यजीद भी मनवा लेंगे। क्यों माने? किस वजह से माने? हम क्यों माने? हम अपनी मर्जी से ना किसी को मानते हैं ना किसी को छोड़ते हैं। मानते भी रसूल की वजह से हैं। जो नबी को छोड़ गए हम उन्हें छोड़ गए। अल्लाह हुआ, ये जुमले कौन से थे? जो नबी को छोड़ गए हम उन्हें हम तो मानते ही उसे हैं जिसका बिल पास करने के लिए नबी ने 1.25 लाख से मोहर लगवाई थी। इसका बिल 1.25 लाख के सामने पास हुआ। मकामे पर्ग यही है कि फूल राजी हो, खुशबख्त है वो जिस पे रसूल राजी हो। वो बंदा बतूल का मुझे में जो जुमले बने बोले, मकामे पर्ग यही है कि फूल राजी हो, खुशबख्त है वो जिस पे रसूल राजी हो। तुम जिसको कहो हम मान ले, शर्त यही है कि बतूल पहला काम क्या किया? सजदा करके लोगों तक खुदा पहुंचाया। जो इमाम सज्जाद के मातमी बैठे हो ना, मेरी उस बंदे से बात है जो नया शिया है, उसको छुट्टी है। सुन्नी भाई हाजिर हो गए, आपका बैठना हमारे लिए काफी है। आपको सलाम है, आप हमारे मेहमान नहीं, हुसैन के मेहमान हैं, आपको कोई ज़ामत नहीं। पुराने शियों से बात है। अली बादशाह के बारे, ये साजिद पढ़ रहा हूँ, अली बादशाह के बारे क्या मशहूर है? एक रात में 1000 रकअत नमाज पढ़ते थे। रात का वक्त वो होता है जब दुनिया की उलझनों से बंदा अलहदा हो चुका होता है, कामों से अलहदा हो चुका है। लेकिन सज्जाद कौन है? सज्जाद के बारे किसी खतीब, ज़ाकिर, मुअल्लिफ, मुसन्निफ, आलम ने नहीं लिखा कि रात में ये वो इमाम है जो दिन में भी अज़ार पढ़ता था। हाय हाय अल्लाहु अकबर। अब बात ऊंची सुनने आए हो, आवाज ऊंची नहीं सुनने आए। ये दिन के वक्त भी 1000, हाँ बात ऊंची सुनने आए हो, यहाँ पे आवाज सुनने नहीं आया। तारीफ होती है कि दुश्मन करे, ऐसे है या नहीं? इमाम को सज्जाद एक दुश्मन ने भी कहा था। इनका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? शैतान।
امام نماز پڑھ رہے تھے، شیطان سانپ کی شکل میں آیا. یاد رکھنا شیطان ہر کسی کی شکل بنا سکتا ہے، نبی ولی امام اولیاء کی شکل نہیں بنا سکتا. یہ سانپ کی شکل میں آیا. امام نماز پڑھ رہے تھے، انگوٹھے کو چبانا شروع کر دیا. 65 کا مجمع نہیں سمجھے تو کون سمجھے. امام نے نماز نہیں توڑی، بھاگے نہیں، ڈرے نہیں. نفس مطمئنہ کے مالک حسین کے بیٹے نے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنا. جملہ سنا، نماز پڑھ کے، نماز توڑ کے نہیں، مکمل کر کے شیطان تھا نا، شیطان اس سانپ کو پکڑ کے دور پھینک کے فرماتے خبردار، میں سانپوں سے ڈرنے والے کا بیٹا نہیں ہوں. ہائے ہائے، یہ ہاتھ کسی کے محتاج نہ ہو. ذریعہ رضا کے معصوم جو ہاتھ بلند ہو رہے ہیں، اس کو یہ نہیں پتا تھا یہ معصوم کا مقابلہ کرنے آیا ہے، یہ امام معصوم ہے. غیر معصوم نو کی پتا کہ کھوٹے کیڑی ہے یا سب پہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سجدہ کر. اور میں نے کیا کہا، امام وہ ہوتا ہے جو لوگوں تک خدا پہنچائے. ہمارے امام یہ صحیفہ سجادیہ ہمارے امام کی دعاؤں کا مجموعہ ہے. اس میں مناجات 15 امام کی 15 مناجاتیں، اس میں امام نے دعا مانگنے کا طریقہ بتایا ہے. اور امام کا ایک جملہ ہے، سنا رب. امام نے فرمایا اے خدایا تیرا حکم ہے دعا مانگنے کا. ہائے ہائے، اس وجہ سے مانگ رہا ہوں، مالک آپ کو سلامت رکھے، اس وجہ سے مانگ رہا ہوں، ورنہ میں کون ہوتا ہوں تجھے مشورے دینے والا. میں کون ہوتا ہوں تجھے مشورے دینے والا. یہ اچھا مجھے نا ممبر پہ آ کے کہتے ہیں جی ساڈی لمبی زندگی واسطے دعا کرے ہو. امام کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ یہ ہر بندہ میں اور آپ کہتے ہیں نا اللہ ہماری لمبی زندگی کرے، خوش آمد کرے. امام کیا دعا مانگ؟ اس صحیفہ سجادیہ مناجات 15 میں امام فرما رہے ہیں اے خدایا اگر میری زندگی تیری اطاعت میں گزر رہی ہے تو اس کو دراز فرما، اگر تیری نافرمانی میں گزر رہی ہے تو اس کو ختم فرما. امام تجھے بتا رہے ہیں اللہ سے زندگی وہ مانگ جو اللہ کی اطاعت میں گزرے. سجدہ کر کے، سین سے سجدہ، سجدہ کر کے اللہ پہنچایا. جیم سے جاگیر اللہ کی راہ میں دے کر. آج میں بات کھولنے لگا ہوں، بہت بڑی بات کرنے لگا. یہ ممبروں سے بیان نہیں کی جاتی، کسی نے پڑھی ہو تو بیان کی جائے. سرفراز صاحب میری خوش قسمتی آپ تشریف لائے ہو. آپ بیٹھکوں میں ادھر ادھر بیٹھ کے تبلیغ کرتے ہو. ہم جاتے ہوئے فیس لے جاتے ہیں، آپ جاتے ہوئے جھگڑا لے جاتے ہو، ہاں پھر بھی کہتے ہو منوا کے جاتے ہو. یہ بات آپ کے لیے ہے، پنچایتی بات ہے. جو کہتے ہیں نا کہ کربلا میں امام سجاد لوٹ گیا، بچا کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں بچا تھا، واقعی میں کچھ نہیں بچا تھا. میں نے کیا کہا کہ جاگیر کے ذریعے. امام امیر کتنے تھے؟ کچھ نہیں بچا تھا. یہ بتاؤ پھر امام حسین علیہ السلام نے جناب حنفیہ کو مدینے کیوں چھوڑا تھا؟ اس لیے چھوڑا تھا کہ تم گھر رہو، کاروبار کرو، تاکہ اہل بیت کی معیشت کمزور نہ ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ باتیں کوئی نہیں کرتا، رولے رپے ڈال کے چلے جاتے ہیں. معیشت کمزور ہو. ایک بڑی بات کرنے لگو، میرے عقیدے کی بات ہے. حنفیہ کو چھوڑا تھا معیشت کمزور نہ ہو. جناب صغرا کو کیوں چھوڑا تھا؟ اس وجہ سے کہ بیمار تھی. ان کو وہ بیمار تھی تو ساتھ کربلا تک نہیں جا رہی. سوچنے کی بات ہے، امام سجاد بیمار تھے تو ان کو شام بھی بھیجا جا رہا ہے. کوئی وجہ ہو رہا ہے. جناب صغرا کو مدینہ میں چھوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ میں آپ کو بتانے لگا ہوں. موسیٰ جب کوئی طور پہ گئے تھے، 40 دن کے لیے گئے تھے، امت گمراہ ہو گئی تھی. حسین علیہ السلام نے فرمایا بیٹا یہیں پہ رہو، میرے جانے کے بعد مدینے کی عورتوں کے مسئلے حل کرنا. ہائے ہائے، جو سمجھ گئے ہو مالک آپ کو خیرات عطا فرمائے. مدینے کی عورتوں کے مسئلے حل کرنا. جناب عبداللہ کو چھوڑا تھا، جناب ام البنین کو چھوڑا تھا. ام البنین کو چھوڑا تھا تم بزرگوں گھر کی رکھوالی رکھنا. عبداللہ کو چھوڑا تھا مردوں میں کوئی یہ نہ کہے ہمارے لیے ہدایت کا نظام نہیں، تم مردوں میں تبلیغ کرنا. معیشت کمزور نہیں تھی امام سجاد علیہ السلام کی. کیا کرتے؟ تبلیغ کا طریقہ کیا تھا امام علیہ السلام کا؟ اس دور میں غلاموں کی خرید و فروخت عروج پہ تھی. غلام خریدتے
ان کو چند مہینے اپنی زیر نگرانی ان کی تربیت کرتے، اپنے اخلاق سے متاثر کرتے. جب وہ امام کے گرویدہ ہو جاتے، امام فرماتے اب تو آزاد ہے. وہ ہاتھ جوڑ لیتے، مولا ہم آزاد نہیں، اب آپ کو چھوڑ کے برباد ہیں. مولا آپ نے تو آزاد کر دیا، لیکن ہم آپ کی محبت کے قیدی بن چکے ہیں. مولا ہم آپ کی محبت دل میں. امام فرماتے اگر میرے تم ماموم بن گئے ہو نا، مجھے امام مانتے ہو، پھر میں تمہیں حکم دیتا ہوں فلاں شہر میں جا کے میرے نانا کے مشن کی تبلیغ کرو. جاگیر کے ذریعے لوگوں تک پہنچے. اور یہاں پہ بھی یہ کتنے منٹ پہ بچھایا؟ 55 پہ بچھایا، 55 پہ چھوڑوں گا. پریشان ہے مالک آپ کو سلامت رہے. گھنٹہ تو حق بنتا ہے. کیا کرتے؟ جاگیر کے ذریعے. اور خدا کی قسم لوگوں نے اس طرح امام سجاد علیہ السلام کو آپ کے سامنے پیش کیا مظلومی کی حالت میں. حدیث ہے کہ کوئی دنیا کا ایسا ظلم نہیں جو ہم اہل بیت پہ نہ ہوا ہو، لیکن شان ہماری برقرار رہی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مالک آپ کو سلام کرتا، ہماری شان پہ فرق نہیں ہے. کیوں؟ یہ میں نے اگلے دن بھی یہاں پہ واقعہ پڑھا تھا کہ 10 محرم کو خود پیاسے تھے، مسافروں کو پانی پلا رہے تھے. شان برقرار ہے. یہ جو کچھ ان کے ساتھ ظلم ہوا اللہ کی رضا میں ہوا. تو امام علیہ السلام نے جاگیر کے ذریعے ایک کنیز آئی. اللہ اکبر، کیا کیا جملے ہیں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہاں پڑھوں اور کہاں سے چھوڑوں اور 1 گھنٹے کے اندر ساری باتیں مکمل کروں. ہم نے تو ان اماموں کو مانا ہی نہیں نا جن کی شان 1 گھنٹے میں مکمل ہو جائے، لیکن کوشش کرتا ہوں 1 گھنٹے کے اندر نا آج کا موضوع جو ہے وہ بیان کروں. ایک کنیز آئی، اس نے تھال میں پھول پیش کیے. امام نے جملہ فرمایا، قرآن کی آیت پڑھی اور پھر امام نے فرمایا تو آزاد ہے. دوسرا نوکر کا نا مولا تھوڑے سے پھول اور آپ نے بدلے میں آزاد کر. امام نے فرمایا تو میرا نوکر ہے، قرآن نہیں پڑھا؟ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا. جب کوئی تحفہ دے تو اس سے بدلے میں اچھا تحفہ دو. اس نے دیا ہے اپنی استطاعت کے مطابق، ہم دیں گے اپنے کرم کے مطابق. اللہ ہم اپنے کرم کے مطابق دیں گے. سین جیم جاگیر دے کر. اور امام علیہ السلام 20 حج کیے. 20 حج. کتنے امام علیہ السلام تبلیغ پھیلاتے تھے. یہ اپنے نام کے ساتھ حجی لکھوانے کے لیے امام نے حج نہیں کیے. اللہ کے کرنے عمرہ جاتے ہیں اور واپسی پہ آ کے نام حجی لکھوا دیتے ہیں. اور تو نے عمرہ کیا ہے تو حجی کیوں لکھوا رہا ہے؟ اس معاشرے کی بات ہے یا نہیں؟ چلو جنہوں نے حج کیا ہے قبول ہے یا نہیں قبول وہ اللہ جانتا ہے، وہ تو حج لکھوانے کا حقدار ہے. جس نے کیا ہی عمرہ ہے وہ حج کیوں لکھواتے ہے؟ سوچنے کی بات ہے یا نہیں ہے؟ امام حج لکھوانے کے لیے کرتے کیوں تھے؟ تاکہ میں مسافرت پہ نکلوں، اجنبی مجھ سے ملیں، ان سے میں باتیں کروں، ان کے ساتھ میں رہوں، اپنے اخلاق سے ان کو متاثر کروں اور ان کو اپنے نانا کا مشن پہنچاؤں. اللہ اکبر. اور پھر امام علیہ السلام چہرے پہ نقاب رکھتے تھے. پورے قافلے کے اندر دیکھتے تھے جو سب سے زیادہ مشکل میں ہے اس کا سامان اپنی پشت پہ رکھتے تھے اور نہیں بتاتے تھے کہ میں حسین کا بیٹا ہوں. اور پھر جب رات کا اندھیرا ہوتا وہ حجی چپکے سے آتے کہ یہ عظیم بندہ کون ہے، با اخلاق انسان کون ہے. امام تعارف کرانے کے بعد اسی وقت اذن معجزہ امامت سے امام غائب ہو جاتے تھے. کیا بات، یوں وہ امام علیہ السلام ایسے دین کو چاہے امام علیہ السلام. اللہ اکبر. سجدہ کر کے جاگیر کے ذریعے بڑا یہ یہاں پہ 2-3 واقعات میں کوٹ کر کے آیا تھا لیکن وقت بالکل نہیں ہے. تیسرا امام علیہ السلام سین جیم الف دال سجدہ کر کے جاگیر اللہ کی راہ میں دے کے. تیسری چیز اخلاق کے ذریعے. یہاں پر جتنے ہم بیٹھے ہیں نا اس معاشرے میں بیٹھے ہیں، ہم جس کو ایک دن دہاڑی پہ لگا لینا اس کا وہ حال کر دیتے ہیں، اس کو شام کو گھر کا رستہ بھول جاتا ہے. روایات کے اندر کسی روایت میں اختلاف میں نے نہیں دیکھا. ہر روایت میں 3-4 کتابیں تو میں آج بھی مطالعہ کر گئے ہوں. آپ کے 65 کے 2-3 بھائی آج بھی گئے ہیں، مجھے دیکھ رہے تھے مسجد میں بیٹھ کے پڑھ رہا تھا، وہ میرے گواہ ہے، مجھے نام نہیں آتا کون سے، ہاں وہ ہاتھ کر آج بھی تازہ پڑھ گئے ہوں. پوری زندگی امام علیہ السلام نے اپنے نوکروں کو کچھ نہیں کہا.
कितना रऊफ इमाम है तेरा चौथा इमाम, कितना मेहरबान। करते क्या थे, जो गलती करता था उसे डांटते नहीं थे, उसकी गलतियां लिख लेते थे। मैं रमजान के आखिर में उसे बुलाते, ओए फलां तूने इस साल फलां फलां गलतियां की हैं, मैं तुझे माफ करूंगा, लेकिन पहले हाथ उठा के कह खुदाया जिस तरह सजाद ने हमें आजाद किया इस तरह तू सजाद को गुनाहों से आजादी अता फरमा। 20 हज किए हैं। यहाँ पे हमारे पास खोता रेडियो ना, चारा लाद के आ रहे हो, थोड़ा सा ऐसा चले ना, हमारे पास डंडा होता है, उसकी पुश्त पे दे मारते हैं। मैं तो अक्सर रोकता हूँ, जिसको देखूं मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। रिवायात के अंदर ये मिन्नों अल्फाज है। 20 हज किए इमाम ने, आज तक अपनी ऊँटनी को कोड़ा नहीं मारा। बात यहाँ तक नहीं है यार, हमें कितने खुशनसीब, हमें कैसे मेहरबान इमाम मिले हैं। इमाम बकर फरमाते हैं मेरे बाबा की शहादत के बाद ना, मेरे बाप की जो जानवर था ऊँटनी थी, वो हम एक कील पे बांधते थे तो बार बार रस्सी तोड़वा के गायब हो जाती थी, तो हम तलाश करते तो और किसी जगह से नहीं मिलती थी, मेरे बाबा की कब्र पे बैठ के रो रही होती थी। इमाम की जुदाई में, और फिर रिवायत के अल्फाज है कि इमाम की शहादत के बाद ना जल्दी वो इमाम की जुदाई में मर गई। और फिर यानी ये वो खानदान है जिस घर में हैवान भी एक दिन आ जाए तो उसका भी जाने के लिए दिल नहीं करता। इतने करीम इखलाक ऐसा था मेरे इमाम अलैहिस्सलाम का। इमाम अलैहिस्सलाम किसी को सदका देते थे तो छुप कर देते थे, एक छुप के देते थे, और दूसरा इमाम अलैहिस्सलाम सदका देने के फौरन बाद हाथों को चूमते थे। अब के एक गुलाम ने सवाल किया तो इमाम ने फिर आयत पढ़ी, और इमाम ने फरमाया तुझे नहीं पता मैं छुप के इस वजह से देता हूं ताकि लेने वाला मेरा चेहरा देख के शर्मिंदगी महसूस न करे, और सदका देने के बाद मैं हाथ इसलिए चूमता हूँ, कुरान की आयत है इन्नल्लाह यक़बलु तौबा व याख़ुज़ु सदक़ात, अल्लाह तौबा को कबूल करता है और सदके कबूल करता है। सदका फकीर के हाथ में जाने से पहले अल्लाह के हाथ में जाता है। ये इमामों की सीरत है। इमाम अलैहिस्सलाम ने सजदा के जरिए खुदा पहुंचाया, जागीर के जरिए खुदा पहुंचाया, इखलाक के जरिए पहुंचाया। चौथा सीन जीम अलिफ दाल, हाँ, बाबा के दुख बयान कर। आज मैं आरफ शाह जी ये भी हकीकत बड़ी बयान करने लगा हूं। हर इश्तिहार पे हर बंद पढ़ने वाला, हर खतीब ये कहता है कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम 40 साल खून रोए। ये जुमला गलत है। वाक़या करबला 61 हिजरी हुआ। इमाम अलैहिस्सलाम वाक़या करबला के बाद खून रोना शुरू हुए। फज़ैल पढ़ रहा हूं, और आपको जो जुमला अपना सबक है जो मैंने घर में बैठ के इसको मिला किया है वो आपको सुना। 61 हिजरी वाक़या करबला के बाद खून रोना शुरू हुए। रिवायात में है कि अपनी शहादत तक खून रोते रहे। उनकी शहादत हुई है 95 हिजरी में, 95 हिजरी। तो इमाम वाक़या करबला के बाद जिंदा सिर्फ 34 साल रहे। तुम कैसे 40 साल कहते हो? ये थोड़ी गुर्बत है, बंदा एक दिन भी खून रो ले, थोड़ी मुसीबत। तो तुम 40 साल कैसे कहते हो? इमाम 40 साल नहीं रोए, इमाम जिंदा ही 34 साल रहे। ये बात याद रखना, ये पते की बात है। मैंने पहले भी जुमला कहा है कि हम उसको जाकर खतीब नहीं मानते जो जाते हुए 2-3 आपको इंजेक्शन खून के ना लगा जाए, आप तो खून ना निकाल दे। हकायक सुनो, ये जिम्मेदारी का मेंबर है, यहाँ पे हर तबका के लोग आते हैं। अब वो दौर गुजर चुका है, अब नेट का दौर है। तो पता चला 40 साल। एक जुमला कहूं, मक्के में रसूल खुदा ने कितनी तबलीग की? 40 साल। 40 साल फज़ैल का जुमला पढ़ रहा हूं। 40 साल रसूल ने चुप रहकर लोगों से खुदा मनवा दिया। 34 साल सज्जाद ने रोकर लोगों से हुसैन मनवा दिया।
یار یہ جملہ تفصیل مانگتا ہے جو بندے سے باجماعت نہیں بولے ہو. بندہ یہاں چوک پہ نکلے نا, کوئی ہنس رہا ہو, کوئی بندہ نہیں پوچھتا کہ وہ ہنس رہا ہے. لوگ کہہ رہے ہوں گے پتہ نہیں اس کو کوئی خوشی ہوئی ہے, کسی دوست نے مسکرہ کیا ہے, مذاق کیا ہے. لیکن کوئی بندہ رو رہا ہو نا, ہر باضمیر بندہ موٹر سائیکل سواری سے رک کے پوچھتا ہے کیوں رو رہا ہے. سجاد روتے تھے, لوگ پوچھتے تھے کیوں رو رہا ہے. لطف لینا, لوگوں کی کیوں نے حسین کے قاتلوں کو بے نقاب کر دیا. یہ یاد رکھنا, سجاد قیدی نہیں تھے, سجاد مبلغ تھے. قیدی شرطیں مان کے رہا ہوتا ہے, سجاد شرطیں منوا کے رہا ہوئے تھے. جو آدھی رات کو پیشی ہوتی تھی, یہ سجاد کا مسئلہ نہیں تھا, یہ یزید کا مسئلہ تھا. ڈرتا تھا زخمی شیر سے. کڑیوں میں یہ قید تھا, پریشان یزید تھا. خدا کی قسم, امام دربار ہے نا, چلو میں چھوڑتا ہوں, مسائل کی طرف آتا ہوں. امام علیہ السلام دربار آئے. دربار میں آ کے امام علیہ السلام 3 بر اعظم, 36 ملکوں کے سفیر, 3 بر اعظموں کی فوجیں تھے, لیکن وہ سارے سفیر پریشان تھے. سجاد کڑیوں میں مطمئن تھے. امام علیہ السلام نے دربار میں اعلان فرمایا, یزید, اللہ نے ہمیں 6 خصوصیات اور 7 خصلتیں عطا فرمائی جو تجھ میں نہیں ہے, ہم میں ہیں. فرمایا جس کا کلمہ پڑھ کے لوگ مسلمان ہوتے ہیں وہ تیرا نہیں, میں سجاد کا لانا ہے. فرمایا تو بادشاہ بنا بیٹھا ہے جس مال کی وجہ سے, وہ تیری دادی کا نہیں, میری دادی خدیجہ کا مال ہے. فرمایا وہ حمزہ جس کے جنازے پہ 70 تکبیریں رسول نے پڑھی, وہ تیرے خاندان سے نہیں, سجاد کے خاندان سے ہے. فرمایا جعفر طیار جن کو اللہ نے جنت میں 2 پر عطا کیے ہیں, وہ ہمارے شجرے سے ہے. جس نے شب معراج رسول کے ساتھ سفر کیا تھا, وہ علی ہمارے گھر سے ہے. امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا, او یزید, علم ہمارے گھر میں, حلم ہمارے گھر میں, فساد ہمارے گھر میں, شجاعت ہمارے گھر میں, سماعت ہمارے گھر میں. ٹائم نہیں تھا, مؤذن بلائے تاکہ شور ہو, یہاں پہ میری نجاست چھپ جائے. اس نے اذان شروع کی, یہ خاندان اذان کا احترام کرنے والا تھا. امام چپ ہو گئے. مؤذن نے کہا اللہ اکبر. امام نے فرمایا الحمدللہ, تیری کبریائی بیان ہو رہی ہے. مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. امام نے فرمایا الحمدللہ, تیری وحدانیت کا اقرار ہو رہا ہے. مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. امام نے فرمایا او یزید, اتنا پتا اس اذان میں تیرے نانا کا نام ہے یا سجاد کے نانا کا نام. لوگ کھڑے ہو گئے, کہنے لگے یزید اس جوان کو منبر پہ بیٹھ کے باتیں کرنے دے. اس نے کہا میں نہیں کرنے دوں گا. اس وقت لوگوں نے اصرار کیا کرنے دے. یزید نے کہا تمہیں کیا لالچ ہے؟ لوگوں سے کہا. لوگوں نے کہا ہمیں پتہ چل گیا یہ ہاشمی ہے, اور ہم نے سنا ہے ہاشمی جتنے خوبصورت ہوتے ہیں اتنی باتیں بھی خوبصورت کرتے ہیں. اس نے کہا کہ یہ میرے خلاف کرے گا. لوگوں نے کہا ہم وعدہ کرتے ہیں نہیں کریں گے. امام علیہ السلام نے میں خطبہ نہیں پڑھتا, 2 جملے پڑھتا ہوں چونکہ مسائل کی طرف آنا ہے. امام علیہ السلام نے خطبہ پڑھا, بسم اللہ کے وارث نے بسم اللہ پڑھی. اللہ گرمی بڑی ہے, میں مجبور نہیں کرتا, بیٹھے ہوئے بیٹھنے کافی. فرمایا من عرفنی فقط عرفنی ومن لم یعرفنی فانا اعرفہ. انا ابن مکہ و منا, انا ابن صفا و زمزم, انا ابن اسرا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى, انا ابن المصطفى, انا ابن المرتضى, انا ابن خدیجة الکبریٰ, انا ابن محمد المصطفى,
अन अबना फातिमा तो ज़हरा, ये जुमला कहा इमाम रो पड़े। इमाम ने फरमाया अन अबना कुतिला अदशानन फिल करबला। इमाम ने फरमाया मैं उसका बेटा हूँ जिसको करबला में 3 दिन का प्यासा मारा गया। इमाम ने ये जुमला कहा और इस प्यास का ताल्लुक बड़ा इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से। खुदा की कसम जब भी इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के सामने पानी आता था ना तो इमाम जुमला फरमाते, रो पड़ते पानी देकर, फरमाते कैफा अशरबल मा कुतला अभी अदशाना। वो आया नहीं बंदा जो सज्जाद की गुर्बत पे हाय ना करे। फरमाया वो कैसे पानी पिए जिसका बाबा प्यासा मारा जाए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ये कोशिश करना, मेरे अक्सर जुमले होते हैं इस गम में रोने से शक्ल बिगड़ती नहीं है, बिगड़ी शक्लें संवर जाती हैं। और ये वजह है अजीम भाई, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को दफन किया ना तो इमाम सज्जाद ने खुद जुमला लिखा कब्र हुसैन पे, हाज़ा कब्र अल हुसैन अल्लज़ी कुतिला शानन। ये उस हुसैन की कब्र है जो प्यासा मारा गया। जो ज़ायरीनों गवाही तो आज भी हर में इमाम हुसैन के चारों तरफ ना सबीलें लगी हुई हैं और उन सबीलों के ऊपर ये जुमला लिखा हुआ है, ये उसकी सबील है जो 3 दिन का प्यासा मारा गया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। 12 इमामों में ना ये वाहिद इमाम है, ये जुमला सुन लो, रोने के लिए काफी है, जिसकी ये दुआ के जुमले हैं और किसी इमाम के जुमले नहीं है। ये वाहिद इमाम है जिसकी दुआ के ये जुमले हैं, या लैतनी लम तुलिदनी उम्मी। मैं तर्जमा करूँ सारे हाय करना, इस इमाम के ये दुआ के जुमले, काश मैं दुनिया में आया ही ना होता। मुझे हुक्म हुआ इमाम सज्जाद की शहादत पढ़ो, नहीं 65 के अज़ादारों मुझे ये बताओ शहादत का जो हुक्म देते हो, सज्जाद कोई एक दफा शहीद हुआ है? कहाँ से शुरू करे खतीब शहादत, कहाँ पे खत्म करे, किसी खतीब को समझ नहीं आती। ये सज्जाद के जुमले, काश मैं दुनिया में आए ना होता। अज़ादारों पहले कब दुआ की? जो कहते हैं शिया मातम करते, हम ना करते। कोई दुनिया का ऐसा बाप दिखाओ जिसकी लाश धूप पे पड़ी हो, बेटे को दुश्मन का हुक्म हो, खबरदार बापे की लाश पे रुकना कोई नहीं। जब सज्जाद को ये हुक्म मिला ना, रो के फरमाते हैं मेरे अल्लाह वो मर जाए जिसके बाप की लाश धूप पे हो, हुक्म मिले रुकना नहीं। करीब था कि सज्जाद की रूह परवाज कर जाए। उसने देखा जो शरीकतुल हुसैन है, अज़ादारा ऊंट बैठने का इंतजार नहीं किया, अपने आप को ऊंट से गिरा दिया। सज्जाद ने सर बुलंद किया, फुप्पी इतनी मोहब्बत मेरे पापा हुसैन से, फरमाया आ मुझे चेहरे का बोसा दे। मैं तेरे पापा की मोहब्बत में नहीं गिरी, मैं तो तेरी मोहब्बत में गिरी हूँ। सज्जाद मुझे देखेगा, पापा का लाशा भूल जाएगा। अम्मा तेरी इज्जत की कसम, मुझे पापा भूल गया, तेरा ऊंट से गिरना नहीं भूला। अम्मा हम तो अब्बास का घोड़े से गिरना नहीं भूले थे। अम्मा वो अली का बहादुर बेटा था, अम्मा तू शर्मा वाली बेटी है। अज़ादारा ने इमाम मज़लूम करबला से लेकर इमाम सज्जाद फरमाते हैं ना, रिवायत के जुमले हैं, 2 चीजों ने मेरी दाढ़ी का रंग तब्दील किया, एक शाम के बाजारों ने, एक सकीना के सवालों ने। और जिनकी छोटी औलाद है वो तो हाय करेगा ना, जुमला मैंने पढ़ना हाय तूने करनी है, करनी है ना। बच्चों को प्यास बार बार लगती है। मुझे जिक्र की कसम, सज्जाद की गुर्बत की कसम, करबला से लेके कूफा, कूफा से लेके शाम तक 1440 मील के सफर में हुसैन की सकीना ने न पानी मांगा। आए करने वाले मेरा आपसे सवाल है, हाथ सीने पे या सर पे आना चाहिए, ना खाना मांगा। करो सवाल क्या मांगती थी? जब भी अपने मोहम्मद सज्जाद के करीब जाता रो के कहती, सज्जाद इतना बता, किसी ने मेरे पापा को दफन किया और मेरे पापा की लाश धूप पे। अजरकुम अल्लाह जज़ाकुम रब्बुकुम, अल्लाह आपका पुरसा कबूल फरमाए। अज़ादाराने इमाम मज़लूम, ये तो सारे पढ़ते हैं ना कि सज्जाद अलैहिस्सलाम खून रोए। अच्छा इस जुमले पे मैंने मसाइब का जुमला पढ़ना है,
लेकिन मैं मिन्नत करूंगा जो सुन रहे हो, जब मैं कहूँ फिर इमाम का ताबूत आए, अज़ादारा ने इमाम मसलूम अल्लाह जाने अगले साल कौन होगा, हजरत है भाई जुल्फ़कार की पूरे साल की मेहनत है, अल्लाह आज के दिन के सदके में इनकी हजात पूरी फरमाए। भाई अकील और भाई नदीम को अल्लाह जिंदगी वाला बेटा अता फरमाए। इमाम की बीमारी का सदका अजीम भाई, ये तो सारे पढ़ते हैं, इमाम खून रोए। मेरा सवाल है, गयूर इमाम की आंख से खून का पहला कतरा कब निकला? इस सवाल पे मेरा मसाइब है सारा। करबला में कौन सा जुल्म है जो नहीं हुआ? तेरा बीमार इमाम रोया जरूर है लेकिन खून नहीं रोया। अज़ादारों, जिंदगी में पहली दफा देखा फूफियों के सर पे चादर कोई नहीं, रोते आना मेरे सामने मसाइब पढ़ता हूँ, रोया जरूर है लेकिन खून नहीं रोया। जिंदगी में पहली दफा देखा उस बीबी को जिसके कानों से खून है। अज़ादारा ने जो बाबा के सीने पे सोती थी। अज़ादारों, अलामत जमालुद्दीन गुलपैगानी जिन्होंने खुमैनी साहब का नमाज़े जनाजा पढ़ाया, वो फरमाते तुम्हें पता है सकीना के कान कैसे जख्मी हुए थे? मैं बड़ी लड़की छोटी औलाद है, वो फरमाते इस वजह से जख्मी हुए थे जिसने तमाचा मारना था उसका हाथ बड़ा था, जिसके रुखसार पे लगना था उसका रुखसार छोटा था, रुखसार पे बाद में लगता, पहले सकीना के काम अजरों का बल्ला। मैं हद अदब नहीं कराज करता, अदब के साथ पढ़ता हूँ। अज़ादारों, करबला में ये भी जुल्म देखा, सज्जाद रोया जरूर है लेकिन खून नहीं रोया। अज़ादारों, कूफा का बाजार आया जहाँ पे हुसैन की बेटी रिवायत करती है, कूफा के बाजार में पत्थरों की इतनी बारिश थी मैं नहीं पहचान सकती थी मेरा सज्जाद कहाँ। रोए जरूर है लेकिन खून नहीं रोए। करो सवाल, अल्लाह मुझे बीबी ताकत दे मैं ये जुमला पहुंचा लूं। कब रोए है तेरा बीमार इमाम खून? जब शाम का सदर दरवाजा आया ना, इन कुत्तों ने हुक्म, रोते हैं ना मेरे साथ, हुक्म दिया सज्जाद रुक जाओ अभी बाजार सज रहे, अभी तबल बज रहे। अल्लाह 15 ने अली की बेटी ने ऊंट की पस्त पे सुनी, तेरी तवज्जो नहीं का जो शिया मेरी तरफ देखना। अल्लाह ने पूछा सज्जाद पूछ कितनी देर रुकना है? मैं थक गई हूँ, मैं थक गई हूँ, अभी भी मुझे ताकत है मैं जुमले बचा लूं। अज़ादारों सुनना, फरमाया फुप्पी रुक जा, कुत्ते कह रहे हैं अभी बदमाश आने वाले हैं, अभी शराबी तैयार हो रहे हो। मैं पढ़ू जुमला। अज़ादारों, ईरान के आलमदीन है आगे तरानी, वो बड़े खतीब है ईरान के, वो फरमाते हैं इन कुत्तों ने शाम के बाजार का ऐसा माहौल बनाया था कि शाम की बेहया औरतों ने यजीद को खत लिखा, हमें इजाजत दे हम शाम के मकानों की छतों पे चढ़ जाए, ये माहौल हमारे काबिल नहीं है। अरे कूफे की शाम की बेहया छतों पे वो जिसकी माँ का जनाजा आधी रात को उठा, वो सदर बाजा अजरकुम अल्लाह जज़ाकुम रब्बुकुम। तू रो न रो, मैं हद अदब कराज नहीं करूंगा। कहा फुफी वो कुत्ते कह रहे हैं अभी रुक जाओ, शराबी आ रहे हैं, बाजार सज रहे हैं। अज़ादारों, थोड़ी देर के बाद इमाम के हाथ में एक तहरीर आई, इमाम ने तहरीर पढ़ी, खून का पहला कतरा मेरे इमाम की आंख से गिरा। मुहाफ़िज़ विलायत ने देखा, कहा सज्जाद ये मैं क्या देख रही हूँ? पर मैं फुफी कुत्ते का हुक्म है, अब तक तेरी बीबियां, अब तक तेरी फुफियां सवार होके आई है, अब बाजार में पैदल चलेगी। जब पैदल का हुक्म आया बीबी ऊंट पे तरफ गई, सज्जाद इंसाफ कर कैसे चलूं? शराबी नाच सुनते आना है, करते आना, शराबी नाच रहे हैं। जनाजा बरामद होना है, जनाजे में मिन्नत नहीं की जाती। अज़ादारों, खुद रोते रहना। शराब कहा पैदल चले, बीबी ने फरमाया इंसाफ कर कैसे चलूं? शराबी नाच रहे हैं, तबल बज रहे हैं। इस कुत्ते ने ताजियाना उठाया, सज्जाद की बस पे अजर रिसालत लिखा, औलाद
समाज वालों, उसने देखा जिसकी जिंदगी थोड़ी थी, दुख थे, अम्मा तू चल न चल, मेरा एक बच गया है। अपने आप को ऊंट से गिराया, हुसैन के सामने परवाज की, ज़ैनब अब राजी है, अब मेरी सकीना अजरकुम अल्लाह जज़ाकुम रब्बुकुम, अल्लाह आपका पुरसा कबूल फरमाए। अब मेरी सकीना पैदल चल रही है। अल्लाह वहीद खुरासानी साहब ने ये जुमले पढ़े थे ना कि लिखो शाम के बाजार में एक ऐसा मंजर आया, ऐसी मंजर आई, सादात मुझे माफ करना, जब आगे वाले लोग रास्ता नहीं देते थे, पीछे वाले लोग तरीके अजरकुम अल्लाह जज़ाकुम रब्बुकुम, आगे वाले लोग रास्ता नहीं देते थे, पीछे वाले लोग धक्के देते थे। फरमाया फिर अली की बेटी भरे दरबार से बाजार में गिर पड़ी। ये जुमला कहे वहीद खुरासानी साहब बेहोश हो गए। दूसरे दिन तालिब इल्म ने पूछा किबला बेहोश क्यों हुए थे? फरमाया वो तालिब इल्म जो समझ गया, आपका गिरिया कबूल फरमाए, तुम्हारा गिरिया बता रहा है पर्दे में माँ आ गई है, पर्दे में बतूल आ गई है। फरमाया ये सोच कर बेहोश हुआ, जब कोई गिरने वाला उठना चाहे तो हाथों के सहारे, जब कोई उठाना चाहे तो हाथों के सहारे, ये सोच के बेहोश हो गया। जिसने उठना था उसके हाथ भी बंधे हुए, जिसने उठाना था उसके हाथ भी, माफ करना, इस उठने की कशमकश में अली की बेटी बाजार से दरबार ऐसे पहुंची जैसे हुसैन अकबर अजरकुम अल्लाह। नदीम भाई मैं तो जुमला पढ़ने लगा हूँ, अब जिसमें साथ नहीं दे रहा, ज़हर दी जाती है जिंदा को, ज़हर दी जाती है जिंदा को। नदीम भाई उसको जहर देने की क्या जरूरत थी जो पहले ही मर चुका हो। इन कुत्तों के बच्चों ने तेरे मजलूम इमाम को, तेरे खून रोने वाले इमाम को जहर दी। इमाम की एक बेटी थी जिसका नाम फातिमा था, इतनी उम्र थी जितनी करबला में सकीना की, तड़प गई। बाबा पहले आंखों से खून था, अब मुंह से भी आ रहा है, कैसे बर्दाश्त करे? फरमाया बेटी मिल ले, मेरा आखिरी दिन है, तुझे कोई रोकने वाला नहीं, तुझे कोई हटाने वाला नहीं। किस्मत मेरी बहन सकीना की, जब पापा को जज़ाकल्लाह अल्लाह इमाम मजलूम इमाम अलैहिस्सलाम बाकर को अपने पास बुलाया, बेटा मुझे अपने दुख सुना। फरमाया बाबा मेरे बड़े दुख हैं, करबला में मैं 3 साल का था, मेरे सामने अकबर को पर्ची लग गई। करबला में मैं ये जुमला सुना, इमाम की रूह बर्बाद कर गई। पर मैं करबला में मैं 3 साल का था, मेरे सामने खुफियों की चादरें, ये सुनना था, गयूर की रूह बर्बाद कर गई। 11 औलादें थी, किसी को नहीं बुलाया। अज़ादर आखिरी वक्त मुंह मोड़ गया शाम की तरफ, गरीब रो के कहता है अम्मा मेरा सलाम ले आओ, बोला का तबूत। अज़ादर जब सलाम ने अपने बाप को गुस्ल दिया, तड़प गए, कहा क्या हुआ? कहा मुझे आज पता चला मेरा पापा अपनी गर्दन पे कपड़ा क्यों रखता था, मेरे पापा की गर्दन पर गोश्त नहीं है, कुछ गोश्त तो खा गए, कुछ गोश्त शाम के दीदार, कैदी का जनाजा, बीमार का जनाजा, खून रोने वाले का जनाजा, एक परदेसी का जनाजा, मातम